गुरुद्वारा साहब च नहीं सानू वड़न दिता इन्होंने, तो हुण जावांगे असीं, अरदास उत्थे ही होगी। पर पहलां तुहाडा पुलिस प्रशासन का जिहड़ा की काम ही भी गुरुद्वारे भी नहीं जाण देना जी असीं सिखां नूं। ये ने साडे इत्थे मनुक्खी अधिकार, इन्हां कित्थों साडी राखी करनी है? कहिंदे पुलिस राखी वास्ते हुंदी, ये किहड़े पासेओ राखी करन दे मैनूं दस्सो। इहो ਜਿਹੇ हालात जिहड़े आ असीं नहीं बनाउणा चाहुंदे। गुरुद्वारा साहब अरदास करनी ही, उथों चल के ते ऐस चौंक च आना ही मसा 300 मीटर ही, ते तुसीं ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਏ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, है थोड़ा बहुता जमीर जागदा, ते किते ते अपने पंजाब दे हक्कां दी गल करन वालियां दे नाल खड़ जा करो कि हर वार दिल्ली दा जो तुहानूं हुक्म आ गया उही वजाउणा हुंदा कि 50,000 रुपया तुहाडे हर महीने जेब च डिगना, ते इस करके तुसीं हर वार उन्हां दे ही हुक्म वजाउणे। कोई ते माड़ी मोटी यार शर्म करो, थोड़ी बहुती करो। सो चलो जो तुसीं अज कीता तुहाडा धन्नवाद। मैं मानदा तुहाडे बहुत सारे बंदिਆਂ ਦੇ अंदर ਇਹ ਗੱਲ होनी है कि भरावो असीं ते हुक्म दे बच्चे ही, जो सानूं क्या करना ही करता। चलो तुसीं जो करना ही कर लिया, पर जो साडा असीं गल कहनी चाहुंदे हैं ना, तुसीं उत्ते मोहर लाई आ भी इंडिया दे विच कोई मनुखी अधिकार नहीं है। साडे आ बंदे जेलां दे विच ने। मैं बहुती लंबी चौड़ी गल नहीं करनी, जिन्नी क गल जिहड़ी आ 2-3 इशू दे उत्ते तुहाडे नाल करनी चाहुंदा। पहिला सब तो इहो कर लईए जिहड़ी इन्हां ने जेलां दे विच फड़ो फड़ाई कीती है। असीं मंनदे आ कि इह साडे योधे ने, इन्हां ने जो काम कीता ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਕਰਤਾ। अजे भी शायद उन्होंने जे कोई धी भैन जींदी होगी तो उडीकदी होगी भी शायद कदों मेरा कोई भरा या जिहड़ा पति है वो शायद वापस आवे। तुसीं दस्सिया ही नहीं भी असीं मारता उन्होंने कि नहीं मारिया। पर मतलब इहो जे उस बंदे ने जिहड़े काम कीते जो उन्होंने मार के ते साडे योधे जेलां च बैठे ने ते असीं कहने आ भी वो बैठे ने ते असीं तुहाडे कोल कोई तरले नहीं कड्डदे भी इन्हां नूं छड्ड दिओ। असीं सिर्फ इस गल नूं कहण आए आ भी जिहड़ा तुहाडा कानून एक बंदे नूं मारन दी सज़ा दिंदा आ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤਾ ਹੀ, ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ। भाई राजोआणे की गल मैं खास तौर पर करनी चाहना। उन्होंने फांसी की सज़ा इंडियन स्टेट ने दी। सब तो पहली गल ये बुनियादी ये गल मैं करनी चाहना, फांसी की सज़ा बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। कली भाई राजोआणे नहीं, पूरी दुनिया से खत्म होनी चाहिए। एक किसी जज के कोल अधिकार नहीं गा कि वह किसी बंदे के जीवन के बारे फैसला करे। जज कौन आ? रब थोड़ी हो गया, गलती नहीं कर सकता, गलत सज़ा नहीं दे सकता किसी को फांसी की। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ 111 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। पर तुसी जे मानते हो कि नहीं जी असीं ते देनी आ, असीं रब बने बैठे हाँ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं भाई राजोआणे की प्रौढ़ता करदा। तुसी दिओ यार फांसी। जे तुहाडे रस्सियां नूं गंढा नहीं ना मुक्किया ते सिखां दे भी गले नहीं मुक्कण लगे।
ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਆਈ ਲਿਓ, ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਪੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੀਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੱਸੋ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਰੋ। ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਰੌ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਿਆ, ਹੈੱਡ ਬਣਿਆ ਰੌ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਰੌ ਦਾ ਹੈੱਡ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਜੌਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਇਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਇਹ ਸੀ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੌ ਦਾ ਚੀਫ ਇਹ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਰੌ ਦਾ ਚੀਫ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਦੱਸਣ, ਇੱਕ ਪੰਨੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि इस बंदे का टनर 30 जून ਨੂੰ खत्म होने जा रहा सी ते ये अपने मोढे ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਤੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ मैं 5 ਵੜ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ मैं ਨਿਚਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ ਐਵੇਂ मैं 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਨੂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ the Canadian and American government to prosecute then raw chief और करे भाई निज्जर ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਨੂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। इंडिया ने कई साल एक लिस्ट बना रखी, केड़ी सिख काली सूची च पा दो जी, बनाई ना ब्लैक लिस्ट इन्होंने। क्यों बनाई? कहते जी ये सिख ने ना जेडे काली सूची दे विच ने ये पंजाब दे बंदे मारते फिरते। सीधा जिहा मतलब इन्हां दा इहो ही टैक्नीकल गल्लां भावें दूजे पासे घुमा लो भी ये पंजाब दे विच बंदे मारते फिरदे आ दिओ। ते हुण मैनूं दसो इंडिया की करन दिया? ये बंदे नहीं मारन दिया। ते जे इंडिया हुण बंदे मारन दिया ना ते साडी दुनिया नूं अपील, साडी यूएन नूं अपील आ कि जे साडे बंदियां ने बंदे मारे तो तुसीं इंडिया ने कालियां सूचियां बना लियां ते हुण इंडिया नूं सारी दुनिया काली सूची च पावे, इंडिया नूं ब्लैक लिस्ट दे विच सुट्टे। इंडिया दे आला अधिकारियां दा, इंडिया दे आला अधिकारी तो मेरा कहना मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आ, चुप बैठा है। मणिपुर चक्का लग गया, प्राइम मिनिस्टर साहब चुप। पंजवड़ मारिया गया, मोदी साहब चुप। निचर मार लिया, मोदी साहब चुप। हुण पन्नू नूं मारन दी वारी फिर चुप। जे तुसीं चुप ही रहना तो प्रधानमंत्री काहदे लई बणे हो मुल्क दे? सिर्फ इसे काम नूं भी तुसीं मन दीआं गल्लां करनियां अपने दियां, जद जिद्दण कांग्रेस का कोई MP फड़िया गया उदण ट्वीट करना है, जदों तुहाडे मुल्क के खिलाफ ਉਂਗਲ चुकी जाती उदण क्यों नहीं जे बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये काणे ने, इन्हां ने मरवाए ने साडे बंदे। ते जदों इंडिया ने साडे बंदे मारे ने ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ UN ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UN should put India on the black list, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੀ ਨੇ ਪੋਸਟਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ। कई साडे पुलिसां नूं लगदा शायद अनपढ़ है, उदां तुरे फिरदे ने नारे मारने आउंदे। असीं अनपढ़ नहीं गे, असीं भी कीतियां ने MSc, मास्टर्स डिग्रियां कीतियां ने, जॉब करदे आ, प्रोफैसर लगे रहे हैं, उदां ही नहीं तुरे फिरदे सड़कां दे उत्ते। ते इह ना सोचिओ अनपढ़ ने इन्हां ने सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद ही कहना हुंदा। असीं तुहाडीआं पॉलिसियां नूं भी समझदे आ। क्यों समझदे? क्योंकि असीं मुल्क चलाउण दे हकदार आ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਬਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਦੇ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਆ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ ਗਈ ਉਸ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। तो अखीर के मैं बनेगा गजिंदर सिंह दा की पैगाम बन के रहेगा। तो अखीर में इतना सिर्फ अपने आजादी पक्षी 2 नारे मार के थोड़े को हमें हथ लैके माफी मांग लेनी है। खालिस्तान खालिस्तान हर सिख की चाहता, हर सिख की चाहता, हर पंजाबी की चाहता। तो अखीर ते सिर्फ एक गल जी मेरी रह गई, मैं माफी मंगदा भी अखीर करदा करदा मैं मिनट तुहाडे 5 लै गया। कोई गल नहीं, तुसीं भी सानूं बथेरा खज्जल खवार कीता। 2 मिनट खलो जो। सिर्फ गल अखीरली इन्नी मेरी सिर्फ अपने हिंदू भरावां लई आ साडी ऐसा जिहड़ी रैली आ ना इहनूं बचाउणा है। कई अलग अलग ग्रुपां भी हिंदुआं दे खिलाफ नारे वजदे
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਭ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਧਰਨੀਆਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।